share this one of our recent. Okay. All right. Okay, this is our more recent picture. You see, all of us have put on a lot of weight, and we're very healthy in South India, and God is good. So thank you so much for having me, Vinay, and the rest of the church. Is always a joy. We respect the Hyderabad church a lot, and you guys have been a great encouragement to our faith. You have helped us also, supported us, and helped us grow, and grew along with us. So it is always it's a special place in our hearts. You know, today I want to talk about one spirit, one goal, and this is a lesson that I taught the staff of the entire Kate region, I was in discussion with Mark Pichamutu, and he was talking me to teach the same lesson, with a little bit of changes for the Hyderabad church, and so really proud of all of you. You've been faithful and solid for so many years, and it is not easy to be faithful. Sorry for I didn't give room for translation. Go ahead, Anthony. Yeah. మరి మీరు ఆ చిత్రపటంలో చూసినట్లు నా కుటుంబాన్ని చూసినారు. నా పెద్ద కుమార్తె మరి హైదరాబాద్ లో జన్మించి ఉన్నారు. హైదరాబాద్ తో మాకు అంత దగ్గర సంబంధం ఉంది. మరి ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు హైదరాబాద్ కి సంఘానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఇవాళ నేను మీతో పంచుకోబోయే సందేశము ఒకే ఆత్మ, ఒకే గమ్యము. మరి ఈ సందేశం నేను క్యాట్ స్టాఫ్ కి మరి పంచుకుని ఉన్నాను. మరి ఇదే సందేశాన్ని మరి మార్క్ సోదరుడు నన్ను పంచుకోమన్నాడు కొన్ని మార్పులతో మీకోసం. మరి హైదరాబాద్ సంఘము నాకు ఎంతగానో మరి విశ్వాసంలో ఎదగటానికి, మరి నా యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదగటానికి ఎంతగానో సహకరించింది. దాన్ని బట్టి హైదరాబాద్ సంఘానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. Amen. Thank you, Anthony. Great job. Good memory you have. Superb. Many of the older Christians in Hyderabad, we knew each other when we were, many of them or most of them, all of them were single, and we were young, and now they're all mature, they are having children, and some of the children are getting married, and it is really amazing. And you guys are a very strong church, a faithful church who love God, and really, really, really proud of all of you. And it's such a pleasure to be with you all. మరి హైదరాబాద్ సంఘంలో అనేకులు మరి నాకు మరి ఎంతో కాలం ముందు తెలిసిన వారై ఉన్నారు. మరి వారికి ఇప్పుడు పిల్లలు జన్మించి మరి వారి వివాహములు కూడా జరుగుతున్నవి. మరి మీరందరితో నాకు ఎంతో దగ్గర సంబంధం ఉంది. మీరు మరి విశ్వాసంలో మరి ఎంతో దృఢంగా ఉండేవాళ్ళు. మరి మీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితం ఎంతో ప్రోత్సాహజనకంగా ఉంటుంది. మరి దానికి కృతజ్ఞతలు. Amen. From the title today, we need to understand we all have God's spirit. మరి ఈ యొక్క సందేశం యొక్క ముఖ్యాంశం నుంచి మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన అందరిలో మరి దేవుని ఆత్మ ఉన్నదని. And that one spirit of God ties all of us together, not only in the city but all around the world, of faithful people to Christ. మరి అదే ఆత్మ మనందరినీ మరి ఐక్యపరుస్తుంది. మరి వివిధ ప్రాంతాల్లో, వివిధ రాష్ట్రాల్లో, వివిధ దేశాల్లో ఉన్న వారిని మరి ఐక్యపరుస్తూ ఉంది. And so everybody has the same spirit of God, and that's a beauty. మరి ప్రతి ఒక్కరిలో అదే దేవుని ఆత్మ ఉన్నది. మరి అది అద్భుతకరమైన విషయం. There was a story, there's a book that I was reading on Ikigai. It's a wonderful book. If you get a chance to read it, it's about how there's a village in Japan where almost everybody lives over 100 years of age. మరి ఒక పుస్తకం నేను చదివినాను, ఇకిగాయ్ అని. మరి జపాన్ కి సంబంధించిన పుస్తకం. మీరు అవకాశం వస్తే చదవండి. మరి ఇందులో ఒక పట్టణం గురించి తెలియజేస్తుంది. ఆ పట్టణంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా 100 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ జీవించేవారు. So if you got to live 100 years, then you should be happy. Only then you can live 100 years. మరి మీరు 100 సంవత్సరాలు బతకాలంటే తప్పకుండా సంతోషంగా ఉండాలి. సంతోషంగా ఉంటే తప్ప 100 సంవత్సరాలు బతకలేరు. So this Ikinawans, as they are called, they are people who live as a community. They don't live individually. They live as a group together. మరి ఈ ఒకినావాన్స్ అనే ఈ యొక్క గుంపు మరి ఒక సమూహంగా, ఒక సమాజంగా జీవిస్తారు. వ్యక్తిగతంగా జీవించరు, కానీ ఐక్యంగా ఒక సమాజంగా జీవిస్తూ ఉంటారు. And the one single thing that they talked about was
the reason I live is because I have a purpose. మరి వారు ఒకే విషయం గురించి మాట్లాడేవారు. అది ఏంటంటే నేను జీవిస్తున్నానంటే దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది అని. And so remember, this is just a small village somewhere in Japan, and it's not like a business district where they have a purpose like that, but a purpose meaning I am part of this community and I have to give back to this community, and the community depends on me, and that is something that I want to live for. మరి ఇదొక పట్టణం ఏమి కాదు, ఇది ఒక ఊరు అయి ఉంటుంది, మారుమూల గ్రామం అయి ఉంటున్నది. మరి ఇక్కడ మరి వారి ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉందంటే, నేను ఈ సమాజంలో భాగస్వామినై ఉన్నాను కాబట్టి నేను సమాజానికి ఎంతో కొంత తిరిగి ఇవ్వాలి, మరి సమాజం ఎడల నాకు ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉండాలి అని. The word retire, it seems, doesn't appear in their vocabulary. They never use the word retire because they just live and they keep living. And because of that, they don't worry about when their life is going to get over, and they just live happily together. మరి యొక్క రిటైర్ అనే పదము, మరి పదవి విరమణ అనే పదము వారికి అసలు ఉండదు, వాళ్ళ డిక్షనరీలో లేదు. మరి దానిని బట్టి వారు మరి నేను ఎల్లకాలం జీవిస్తాను కాబట్టి నాకు ఆ యొక్క విరమణ అన్న పదంతో నాకు సంబంధం లేదు అన్నట్లుగా వారు జీవించేవాళ్ళు. I know for us, because we are so worried about the word retirement, we work so harder, we save up within the short life, and we think we have to pass to our children, we should have for our own old age and die before that. మరి మనమైతే మరి యొక్క పదవి విరమణ గురించి ఎంతగానో ఆలోచిస్తున్నాము. ఆ లోపలే మనం ఎంతగానో సంపాదించుకోవాలని, సమకూర్చుకోవాలని, ఆ తర్వాత గురించి దీర్ఘంగా ఆలోచించి మరి సమకూర్చుకొని మరి ఆ తర్వాత మరి మరణిస్తూ ఉంటాము. You know, as long as you love what you do, that is your real happiness. That's their motto as a society. మరి మనము మరి మన నిజమైన సంతోషం కొరకు మరి మనము ప్రేమ కలిగిన ఎడల మరి అదే మనకు మరి ముఖ్య ఉద్దేశంగా ఉంటుంది. So these people share their vegetables, share their money. If someone's in need, they give, so that next time when they're in need, they give. This is how they find happiness, by satisfying each other's needs and remaining as a happy community. మరి వారు ఏ విధంగా జీవిస్తారంటే, మరి వారి కూరగాయలను పంచుకుంటూ ఉంటారు, వారి వనరులను పంచుకుంటూ ఉంటారు, ఎవరికైనా డబ్బు అవసరం ఉంటే వారికి డబ్బు ఇస్తూ ఉంటారు. మరి ఇలా మరి ఒక సంఘం వలె, మరి ఒక సమాజం వలె వారు తమ సంతోషాన్ని పంచుకుంటూ జీవిస్తూ ఉంటారు. Imagine our church is practicing something like that. How happy, how tight we would be, how excited we would be if this ikigai was inside us. మరి ఊహించండి, ఒకవేళ మన సంఘము మరి ఇటువంటివి చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది, వీటిని అనుసరిస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది, ఎంత మరి ఆనందంగా ఉంటుంది మన సంఘము. Okay, iki means, the word iki means life, and the word gai means worthwhile. That means life worthwhile. That is ikigai. మరి ఇకి అంటే మరి జీవం అనే అర్థము, మరి గాయ అంటే మరి వర్త్ వైల్ అనే అర్థము, అంటే దానికి ప్రయోజనకరమైన అర్థము, ప్రయోజనకరమైన జీవితం అనే అర్థము. Isn't this talking a lot about our Christian life? Our Christian life is worthwhile. It's worth living for. It's a meaningful life. And if we live it right, it is the most happiest thing that can happen in your life. మరి క్రైస్తవ జీవితం ఇదే కదా. మరి జీవితం అన్నది ప్రయోజనకరంగా జీవించటము, మరి ఒక ఉద్దేశం కలిగి జీవించటము ఇదే కదా మరి క్రైస్తవ జీవితం అంటే. మరి ఆ విధంగా జీవించినట్లయితే సంతోషంగా ఉంటాము. Anthony, if you could read for us Ephesians 4:4-6. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 4 నుంచి 6 వచనములు చదువుకుందాము. శరీరం ఒకటే, ఆత్మయు ఒకటే, ఆ ప్రకారమే మీ పిలుపు విషయమై ఒకటే నిరీక్షణ యందుండుటకు పిలువబడితిరి. ప్రభువు ఒకడే, విశ్వాసం ఒకటే, బాప్తిసం ఒకటే, అందరి తండ్రి అయిన దేవుడు ఒకడే. ఆయన అందరికి పైగా ఉన్నవాడై అందరిలోనూ వ్యాపించి అందరిలో ఉన్నాడు. ఆమేన్. Look at the verse, what it says. There is one body, one spirit, end of story.
మరి ఇక్కడ వాక్యంలో ఏం తెలియజేస్తుంది చూడండి. మరి ఒకటే శరీరము, మరి ఒకటే ఆత్మము. అదే మరి కథకు చివరై ఉంటున్నది. Because there is only one body that we don't have many spirits inside us. There is only one spirit who sustains all of us. ఎందుకంటే మరి మనకు ఒకే శరీరం ఉంది, అందులో మరి ఒకే ఆత్మ ఉంది ఏదైతే మనల్ని నడిపిస్తుందో. We all have one hope. Our hope is to go to heaven. మరి మనందరికీ ఒకే నిరీక్షణ ఉంది, మరి అది మరి పరలోకానికి వెళ్ళటం అన్నది. One Lord. Jesus is our only Lord, no one else. మరి ప్రభువు ఒక్కడే, మరి ఇంకెవరు ప్రభువు లేరు మనకి. One faith, that I repent and I baptize, I'm forgiven, I will live a faithful life. మరి ఒకటే విశ్వాసం ఉన్నది, మరి బాప్తిసం మరి పశ్చాత్తాపము చెంది బాప్తిసం తీసుకుని మరి ఒక క్షమింపబడిన జీవితాన్ని జీవించటం. One God and Father of all, who is over all, through all and in all. మరి ఒకే తండ్రి, మరి మనందరికీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఒకడే, ఆయన అందరికి పైగా ఉన్నవాడై అందరిలోనూ వ్యాపించి అందరిలో ఉన్నాడు. The Spirit of God always unifies us because He's one. He cannot think in 2 directions or 3 directions or 4 directions. దేవుని యొక్క ఆత్మ మనందరినీ ఐక్యపరుస్తూ ఉంది. మరి అతను ఒకడే అయి ఉన్నాడు కాబట్టి 4-5 విధాలుగా 4-5 మార్గాల్లో మనల్ని నడిపించడు. God is able to judge how I do and how each one of us do through the Spirit who is inside us. Through His Spirit, He judges my thoughts and the attitudes of my heart. మరి దేవుని ఆత్మ ఏదైతే మనలో ఉందో దాని ద్వారా మరి దేవుడు మనకు తీర్పు తీర్చగలుగుతున్నాడు. మన తలంపులు మన సర్వము దేవునికి తెలుసు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మనకు తీర్పు తీర్చగలుగుతున్నారు. So it is the Spirit of God who maintains all of us because we belong to Him. We are His, so He maintains us, looks after us, checks our thoughts, checks out what we need. Are we up or are we down? And He's the one who spurs us. మరి ఈ దేవుని ఆత్మ ఏదైతే అందరిలో ఉందో మనందరినీ నడిపిస్తూ ఉంటుంది, మనల్ని సరిచేస్తూ ఉంటుంది, మనల్ని గమనిస్తూ ఉంటుంది. మరి మనం ఎత్తులో ఉన్నామా, మరి పడిపోయి ఉన్నామా, కృంగదీయబడి ఉన్నామా, మరి ఎదిగి ఉన్నామా అని మనల్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తూ ఉంటుంది. Don't forget that all our disciples have the same spirit. I don't have a very older spirit because I'm 30 years as a disciple, or someone who's a new disciple has a fresh spirit. No, we all have the same Spirit of God doing the same work in every one of us. మరి మనము మర్చిపోకూడని విషయం ఏమిటంటే మరి మనలో ఉన్న ఆత్మ మరి ప్రతి ఒక్క శిష్యునిలో మరి అదే ఆత్మ ఉంటుంది. మరి ఒకరు మరి 30 సంవత్సరాల నుంచి శిష్యులై ఉంటే వారికి వేరే ఆత్మ, మరి కొత్తగా శిష్యుడైన వారికి వేరే ఆత్మ ఉండదు. కానీ ఒకే ఆత్మ అందరు శిష్యులకు సమానంగా ఇవ్వబడి ఉన్నది. అదే మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటుంది. Amen. No one is greater than the other because of their age, because of their education, because of their experience. No one, even me, even you, none of us are greater in the eyes of God. We are made in His image. Every one of us are equally important. మరి ఎవరు కూడా మరి ఇంకొకరి కన్నా అధికులు కాదు. మరి గమనించినట్లయితే విద్య ద్వారా కానీ, వయసు ద్వారా కానీ, అనుభవం ద్వారా కానీ మరి ఏ విషయంలో కూడా ఎవరు ఇంకొకరి కన్నా అధికము కాదు. మరి దేవుడు అందరినీ సమానంగా తన స్వరూప్యంతో చేసి ఉన్నారు కాబట్టి మరి అందరూ సమానులై ఉన్నారు దేవుని దృష్టిలో. If there is disunity or division, that's because we don't depend or belong to the Spirit of God. Because the Spirit of God will always unify. He can never make us think as you are different, I am different. Because He's the same Spirit. మరి ఒకవేళ మనలో అనైక్యత ఉన్నది, మనలో విభజనలు ఉన్నవంటే అది ఎందుకంటే మనము దేవుని యొక్క ఆత్మ మీద ఆధారపడట్లేదు, లేక దేవుని యొక్క ఆత్మకు సంబంధించిన వారిగా జీవించడానికి ఇష్టపడట్లేదని అర్థము. We find it hard to treat everyone equally, especially maybe someone who doesn't listen to me, someone who doesn't agree with me. When I say yellow color, he says, no, blue color. I'm like, oh my God. That is why even in marriage, we have difficulty because we find it hard when somebody is not thinking in our line.
మరి మనకు ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది అందరినీ సమానంగా చూడటము. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు మరి మనతో ఏకీభవించని వాళ్ళు, కొన్నిసార్లు మనతో అంగీకరించని వాళ్ళు, మరి నేను ఈ రంగు అంటే ఆ రంగు కాదు వేరే రంగు అనేవాళ్ళు, మరి అమ్మ ఎంత కష్టము వీరితో మరి ఏకీభవించటము అని ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది. Only a wicked spirit can cause us to divide or dominate. కేవలం దురాత్మ మాత్రమే మనల్ని మరి విభజనకు గురి చేస్తుంది, లేక మరి అధికారం చెలాయించడానికి పురిగొల్పుతుంది. Because if it's the Spirit of God, He makes me, convicts me, shows me that I'm proud, shows me that I'm not right, and unifies me with the rest of the body. Let it be my family or let it be with the church. Because it's Him who challenges me to do what is right. But if I don't do what is right, then I need to question myself, do I have the Spirit of God or do I allow a wicked spirit to guide my path? మరి దేవుని ఆత్మ, ఎందుకంటే మరి దేవుని ఆత్మ ఒక్కటే మనల్ని మరి ఐక్యపరుస్తుంది, మరి మనల్ని మనం సరిదిద్దుకునే అవకాశాన్ని కలుగజేస్తుంది. దేవుని ఆత్మ ఒక్కటే మనల్ని సవాల్ చేస్తుంది, మరి నీవు సరైన మార్గంలో లేవు, సరైన మార్గంలో వెళ్ళు అని తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే మరి దేవుని ఆత్మ కాకుండా ఒక దురాత్మ మాత్రమే మరి విభజనలు గురి చేస్తుంది. మరి దేవుని ఆత్మ మనల్ని ఐక్యపరచడానికే నడిపింపు కలిగి ఉన్నది. Okay, we cannot be disobedient to the Spirit of God. మరి దేవుని ఆత్మ ఎడల మనము మరి మరి దాన్ని అనుసరించాల్సి ఉంది, దాన్ని వ్యతిరేకించలేము, అవిధేయత కలిగి ఉండలేము. No one is lesser important in his body, the church. Even if you add a new disciple who's an old auntie, she's equally important because the same blood of Christ has forgiven her too. It is not my blood, because not my experience as a Christian makes me more valuable. The more I know God's word and understand His Spirit, the more humble I should be, the easier I should be to help everybody and unite everybody. మరి సంఘంలో ఏ ఒక్కరు కూడా మరి ఆ తక్కువ ప్రాముఖ్యత చెందినవారు కాకూడదు. ఎందుకంటే మరి కొత్తగా వచ్చిన ఒక వృద్ధురాలైన ఆంటీ కూడా మరి అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సమానంగా ఉంటారు. మనము ఎక్కువ జ్ఞానము సంపాదించుకుని ఎక్కువ సంవత్సరాలు శిష్యులుగా జీవించడం వలన ఇంకా ఎక్కువ మనకు జ్ఞానం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ జ్ఞానాన్ని బట్టి మనము ఇంకా తగ్గింపు కలిగి మరి ఇతరులను ప్రముఖులుగా చేయడానికి మనము అంగీకరిస్తూ ఉంటాము మన మనస్సును. Every disciple and every Christian who loves God matters in each of our family groups. Every one of them should be looked after. Because why? They have the Spirit of God. We should look after them. Are they missing? Are they interested? Are they not interested? Are they drifting away? Are they struggling? We need to show the same importance to everybody. మరి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుని మీద మనము దృష్టి ఉంచాలి. ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు మనకు ముఖ్యమే. మరి ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడి మీద మనము మరి ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. మరి ఈ శిష్యుడు మరి పడిపోతున్నారా, లేక ఈ శిష్యుడు బలహీనంగా ఉన్నాడా, ఈ శిష్యుడు ఇంకో విధంగా మరి అవసరతలతో ఉన్నాడా అని ప్రతి ఒక్కరిని మనము జాగ్రత్తగా గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. Matthew 5:8. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 8వ వచనం చూసుకుందాము. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 8వ వచనము. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. The verse said, Jesus says these words, blessed are the pure in heart, for they will see God. Our goal is to see God. That is why we have become faithful to God. We follow God. We are dedicated to the church. I want to see God. And for that, I need a pure heart. మరి యేసుక్రీస్తు వారు ఈ మాటలు చెప్పి ఉన్నారు. మరి దేవుని చూడటం అన్నది మన గమ్యమై ఉంటున్నది. మరి దాన్ని గురించే మనం విశ్వాసంతో ఉన్నాము, దాన్ని గురించే మనం సంఘముతో మరి సంఘంలో ఉన్నాము. మరి అందరము కలిసి కృషి చేసేది దేని గురించి అంటే దేవుని చూచుటకు. మరి దేవుని చూడటానికి మనకు కావలసింది ఒక హృదయ శుద్ధి, పరిశుద్ధత అన్నది మన హృదయంలో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. Amen. See,
Purity is the result of a continued spiritual harmony with God, continued good fellowship with God. Spiritually, I think for God. I think the way God wants me to think. That is how I reach purity. That is how my heart becomes holier and holier, so that God would want to reveal himself to me. మరి ఈ యొక్క పరిశుద్ధమైన హృదయం కలగటం అంటే ఏ విధంగా సాధ్యమవుతుందంటే అది మరి ఎడతెగక మరి దేవునితో మరి ఆధ్యాత్మికంగా దగ్గరగా సాన్నిహిత్యం కలిగి ఉండటం వలన మనకు ఈ యొక్క పరిశుద్ధత వస్తుంది. మరి మన హృదయము శుద్ధీకరించబడుతుంది. And this should be the goal for each one of us. Purity in our heart, spiritual harmony with God. Just whatever God feels, we feel. Whatever I feel, immediately the Spirit of God convicts me and tells me, no, Andrew, you're not thinking by the way God would think. This is not good. And so immediately I'm sink. Immediately I realize I'm drifting away and I should not live this way. మరి హృదయ శుద్ధి కలిగి ఉండటానికి మనము మరి ఎప్పుడు ప్రయాసపడుతూ ఉండాలి. అదే మన గమ్యమై ఉండాలి. ఎందుకంటే మరి దేవుడు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తాడో, దేవుడు ఏ విధంగా మరి నడుచుకుంటారో ఆ విధంగా నడుచుకోవటానికి మనం ప్రయాసపడాలి. ఒకవేళ ఆ విధంగా నడుచుకోకపోతే మనల్ని మనం హెచ్చరించుకొని మరి కాదు అటు వెళ్ళకూడదు, ఇటు దేవుని తలంపులను బట్టి జీవించాలి అని ఆ యొక్క పరిశుద్ధత వైపు మనం గమ్యం కలిగి ముందుకు నడవాలి. So when will I not see God? If my heart does not become pure, if my heart is not the way God wants, I will not see God. Then why in the world I want to be a disciple if my goal is not to see the awesome God? మరి నేను ఎప్పుడు దేవుని చూడలేనంటే మరి నా హృదయము పరిశుద్ధంగా లేకపోతే చూడలేను. మరి మన యొక్క ఉద్దేశము దేవుని చూడటం అయితే మరి మన హృదయము మరి పరిశుద్ధంగా ఉండటానికి మనము ప్రయాసపడాలి. మరి దాన్ని బట్టి మరి నేను దేవుణ్ణి చూడగలను. అదే నా గమ్యమై ఉంటున్నది. Our life is mixed of two kinds of purity. One is the inner purity and the outer purity. మరి మన జీవితం అనేది రెండు రకాల పరిశుద్ధత మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకటి బయటకు కనపడే పరిశుద్ధత, మరి ఇంకోటి లోపల ఉండే పరిశుద్ధత. Okay, so that's what makes us holy. The outer purity is my actions. Is it stained? Do I have any form of impurity, or do I do things that is not God's way, that is causing me unhappiness or disunity with God and his spirit? మరి మన బాహ్య రూపంలో కనిపించే ఈ యొక్క పరిశుద్ధత ఏంటంటే మనం చేసే పనులు మరి మలినమై ఉన్నవా, మనం చేసే పనులు మరి అపరిశుద్ధంగా ఉన్నవా, మనం చేసే పనులు మరి అనైక్యతకు దారి తీస్తున్నవా, ఇవన్నీ మనం బయట చేసే పనుల గురించి గమనించాలి. అవి మన బయట పరిశుద్ధత గురించి తెలియజేస్తాయి. Our inner and outer life must become holy if we ever want to see God. Okay, holiness is not only, oh bro, I'm struggling with purity, I'm lusting. Not only that, the purity of the inside, how I think in view of God, and the purity of the outside. What do I do with my body? What do I do with my mind? What do I do with my actions? That's what brings us into complete unity to be visible in God's eyes. మరి మన యొక్క అంతరంగంలో మరి ఆ యొక్క పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి. అదే విధంగా బయట కూడా పరిశుద్ధత కలిగి ఉండాలి. రెండు కలిగినప్పుడే మనము మరి దేవుని చూడగలుగుతాము. మరి దేవుని దృష్టిలో మనము ఉంటాము. మరి మనం బయట చేసే కార్యములు, బయట చేసే పనులు కాకుండా మన లోపల ఉన్న తలంపులు, లోపల ఉన్న ఆలోచనలు, మరి ఈ రెండు కూడా మరి ఎంతో ముఖ్యమైనవి. మనము దేవుని చూడాలనుకుంటే వాటిని పరిశుద్ధంగా ఉంచటం ఎంతో ముఖ్యం. Ephesians chapter 2, 14 to 18. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 14 నుంచి 18 వచనాలు చూసుకుందాము. ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞల గల ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరమందు కొట్టివేయుట చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. ఇట్లు సంధి చేయుచు ఈ ఇద్దరిని తన యందు ఒక్క నూతన పురుషునిగా సృష్టించి
తన శిలువ వలన ఈ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలనని ఈలాగు చేసెను గనుక ఆయనే మనకు సమాధానకరుడై ఉన్నాడు. So this verse, మరియు ఆయన వచ్చి దూరస్తులైన మీకును సమీపస్తులైన వారికిని సమాధాన సువార్తను ప్రకటించెను. ఆయన ద్వారానే మనము ఉభయులము ఒక్క ఆత్మయందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. ఆమేన్. Amen. Sorry, Anthony. So for he himself is our peace. Who is our peace? Jesus is our peace, so that we may have access to the Father by one Spirit. మరి యేసుక్రీస్తు వారే మరి సమాధానమై ఉన్నారు. మరి మనము మరి దేవునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవటానికి యేసుక్రీస్తు వారు మనకి దేవునికి మధ్యలో మరి సమాధానకర్తగా ఉన్నారు. Jesus is peace. So if I have Jesus, I will have his peace. If I'm not like a Christian, I'm not following Christ, and I cannot expect this peace to be inside me. And that's why we struggle. That's why we find it hard, to let go of today's, failures and move on, because our peace is our surrounding and not Jesus. మరి యేసుక్రీస్తు వారే సమాధానమై ఉన్నారు. ఒకవేళ యేసుక్రీస్తు వారు మనలో లేకపోతే, మరి యేసు క్రైస్తవుడిగా మనం జీవించకపోతే మనకు సమాధానం ఉండదు. మరి మనము సమాధానంతో లేము అంటే దానికి అర్థం ఏమిటంటే మన సమాధానాన్ని మనము పరిసరాల్లో వెతుకుకుంటున్నాము, కానీ మరి యేసుక్రీస్తు యందు సమాధానం ఉన్నదని యేసుక్రీస్తుని మనం అంగీకరించట్లేదు అని అర్థము. There is no peace is reached, then I do not have Christ in me. I've not reached peace with my wife. We keep on fighting. 1 day, 2 day, 3 day. I will not. She's her fault. What am I doing? It's not the issue that's a problem. I'm not allowing Christ to reflect what I should do. And so that my actions will be, I need to resolve my marriage. The reason peace is not reached is I don't care what Christ thinks. What I think matters to me. And that is why you end up continuing in your discomfort. మరి మీరు సమాధానాన్ని చేరుకోలేకపోతున్నారంటే దానికి అర్థము మరి మీలో క్రీస్తు లేడని. మరి నేను నా భార్యతో పోరాడుతూ ఉన్నాను, మరి ఆ సమాధానాన్ని ఏర్పరచుకోలేకపోతున్నాను అంటే అర్థము మరి క్రీస్తుని నేను అంగీకరించి క్రీస్తు ఏ విధంగా చెప్తున్నారో ఆ విధంగా చేయటానికి, ఆ సమాధానాన్ని పొందటానికి నేను ప్రయాస పడట్లేదు అని. మరి మనము ఒకవేళ క్రీస్తునందు సమాధానం వెతికి మరి క్రీస్తుని అంగీకరించినట్లయితే అప్పుడు మనకు సమాధానం లభిస్తుంది. Jesus broke barriers to take hold of me. He broke down all the walls that separated me. He broke it so he can take me and he can reach me. For that he was willing to do everything. మరి యేసుక్రీస్తు వారు అనేక రకమైన అడ్డుగోడలను మరి పగలగొట్టి మన కోసం మరి మనల్ని అందుకోవటం కోసం మరి ఎంతగానో మనల్ని అంగీకరించటం కోసం, మనల్ని తీసుకురావటం కోసం మరి అతను ఎంతగానో ప్రయాసపడ్డారు. So there should be no obstacles within our relationships. If we say I am a Christian, I claim to be a Christian, that means I cannot allow. This is something we need to understand in our marriage, in our interpersonal relationship with other brothers and sisters, and with anyone in our workplace. I need to be right because I claim to have Christ in me. And if I have Christ in me, I should have peace. మరి ఒకవేళ నేను క్రైస్తవుడిగా చెప్పుకునే ఎడల మరి నాకు ఉన్న సంబంధాల్లో ఎటువంటి అడ్డంకులు ఉండవు. అది నా భార్యతో కావచ్చు, మరి నా పనిచే సహచరులతో కావచ్చు, మరి స్నేహితులతో కావచ్చు, ఇంకెవరితో కావచ్చు. ఆ అడ్డంకులు ఉన్నవి అంటే మరి నేను క్రైస్తవుడిని కాదని. ఒకవేళ క్రీస్తుని నేను క్రైస్తవుడిగా అంగీకరించినట్లయితే మరి నాకు ఇతరులతో సంబంధంలో ఎటువంటి అడ్డంకులు ఉండవు. It is completely un-Christ-like, not like Christ at all, to hear people not being united, or as Christians, stand divided in their opinion and their action. It's not Christ-like. We got to be able to resolve quickly.
మరి మనము విభజించబడి ఉన్నాము, మరి క్రైస్తవులుగా విభేదాలు కలిగి ఉన్నాము అంటే అది క్రీస్తు లాంటిది కాదు, మరి క్రీస్తును పోలిన విషయం కాదు. మరి మేము క్రైస్తవులు అయినా విభజించబడి ఉన్నాము అంటే, విభేదాలు కలిగి ఉన్నాము అంటే మనము మరి అది క్రీస్తుని పోలినది అసలు కాదు అని గ్రహించాలి. Okay, Jesus united, he broke down the barriers, centuries of division between Jews and Gentiles. He brought them all into one church. He made them brothers and sisters. They shared with each other, the Bible says. They gave everything in common to each other, and they made sure every day everybody's needs were met. This was unbelievable. This was completely broken down. These walls were broken down because Jesus took the step to break those barriers. మరి అన్యులకు మరి యూదులకు ఉన్న ఆ యొక్క అడ్డుగోడలను మరి యేసుక్రీస్తు వారు కూల్చివేసి ఉన్నారు. వారిద్దరూ మరి తిరిగి కలిసి మరి ఏకమై మరి ఏ విధంగా వారికి ఉన్నవన్నీ పంచుకున్నారో, ఏ విధంగా జీవించారో మనం చూసి ఉన్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో. మరి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రయాసను బట్టి ఆ యొక్క అడ్డుగోడలు తొలగిపోయి మరి వారిద్దరూ ఏకమై ఉన్నారు. యేసుక్రీస్తు సంఘముగా మారి ఉన్నారు. So we have one common goal. That's why because Christ has won us together, we have a single goal. మనందరికీ ఒకే గమ్యం ఉన్నది. మరి క్రీస్తుని మనం అంగీకరించడం బట్టి మనందరికీ కూడా ఒకే మరి గమ్యం ఉన్నది. You know, what is our goal? We got to make Christ known. That allows us to grow the church. Growing the church is not through membership. It's by letting people know Christ. First, I should have Christ, and I share Christ with others. That is multiplication. మరి ఆ యొక్క ఉద్దేశము, ఆ యొక్క ఒక గమ్యము ఏమిటంటే మరి యేసుక్రీస్తుని తెలియపరచడము. యేసుక్రీస్తుని తెలియపరచడం వల్ల మరి సంఘము అభివృద్ధి చెందుతుంది. మనము క్రీస్తుని కలిగి ఉండాలి, ఆ క్రీస్తుని మనము తెలియపరచాలి. అప్పుడు మరి సంఘం అభివృద్ధి చెందుతుంది, ఎదుగుతుంది. We manage our expenses within the church. We spend within our limits. We make programs that is beneficial to everybody. This is our single goal. మరి మన యొక్క ఖర్చులను మరి సరిగ్గా మరి మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. అదే విధంగా మన యొక్క అవసరాలను మరి ఏ విధంగా తీర్చాలి, మరి సంఘ అవసరాలు మరి ఎవరికైతే అవసరాలు ఉన్నాయో ఆ విధంగా మరి ఆలోచించి మరి సరైన రీతిలో మరి ఆ యొక్క ఖర్చులను పెట్టడము. We do what is right in the eyes of God, in the eyes of the government. We follow every legal requirement so that మరి దేవుని దృష్టిలో మరి ఒక ప్రభుత్వం దృష్టిలో మనము అన్ని అవసరతలను మరి తీర్చి మరి ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఎటువంటి తప్పును చేయకుండా మరి సంఘంగా ముందుకు వెళ్తాము. You know, all the age groups have to work together. That's the goal. Everyone, the youngest, the KKC kids to the oldest people, everyone should be included. Everyone should be taken care. మరి అన్ని వయసులో వారు మరి ఒకే ఒక గమ్యము గురించి మరి పోరాడుతూ ఉండాలి, ప్రయాస పడుతూ ఉండాలి. అది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి మరి వృద్ధులైన వారి దగ్గర వరకు. Amen. Matthew 18, what does it say? If you have something against somebody, go to that person, get it right with that person. Forgive that person or discuss with that person, reconcile with that person. It should not be hard for anybody. It cannot be difficult for us to follow this command. మరి మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం ఏం తెలియజేస్తుంది? మరి మనము ఎవరితో అయినా విభేదించిన ఎడల మరి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి వారితో మరి మాట్లాడి మరి ఆ సరి చేసుకోవాలి ఆ సంబంధాన్ని అని. మరి ఆ విధంగా మరి ఒకరితో ఒక సంబంధం లేకుండా ఉండకూడదు. మరి సంబంధం ఏర్పరచుకోవడానికి ప్రయాసపడాలి, విభేదాలు లేకుండా ప్రయాసపడాలి. It should be easy for us to apologize to each other if you have made any mistakes. మనం ఒకవేళ తప్పు చేసినట్లయితే మరి క్షమించమని అడగటానికి ఎంతో సులువుగా ఉండాలి. మరి క్షమించటం సులువుగా ఉండాలి, క్షమాపణ అడగటం సులువుగా ఉండాలి. It'd be easy to compromise and say, okay, you know what, I'll adjust, you adjust. Hey, let's find what is workable for both of us. మరి ఒక సహకార ధోరణితో వెళ్ళడానికి మరి ముందుకు వెళ్ళాలి. మరి నువ్వు కొన్ని విషయాల్లో తగ్గు, నేను కొన్ని విషయాల్లో తగ్గుతాను, మన ఇద్దరం కలిసి పని చేద్దాం అన్న దృష్టి ఉండాలి. It should be easy to align with everyone. Should not be difficult. లేదు నా ఇట్లానే ఉన్నాను. లేదు, you have to learn to work with, okay, what do you want? How can I adjust with you? Well, I'm thinking this way, you're thinking, oh, let's work together. And so every ministry should consider all our disciples and work together for that single goal.
మరి అందరూ కలిసి మరి ఐక్యంగా పని చేయడానికి ప్రయాసపడాలి. లేదు నేను ఈ విధంగా భావిస్తున్నాను, నువ్వు ఆ విధంగా భావిస్తున్నావు. సరే కూర్చుందాం, మాట్లాడదాం. మరి ఏది సరైందో మరి మనం ఎంచుకుందాము. మరి ఆ విధంగా అందరూ కలిసి ఐక్యముగా మరి సమానంగా మరి ఏక మనసుతో పని చేయడానికి ప్రయాసపడాలి. We grew up together. You know, we all were raised up together. We grew up as a church. How can we now consider, you know, you're not important, I'm not important, my opinion is bigger, your opinion is not important enough. We cannot grow into that into that area. Then the Spirit of God will not bring unity. మరి మనందరము కలిసి మరి సంఘంలో ఒకేసారి మరి కలిసి ఎదిగాము కదా. మరి అలాంటప్పుడు మరి నీ యొక్క అభిప్రాయము పనికిరానిది, లేక నీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని నేను విలువ ఇవ్వను, ఈ విధంగా మనం మాట్లాడలేదు. అందరము మరి కలిసి ఉంటేనే మరి అప్పుడు దేవుని సమాధానం మనకు లభిస్తూ ఉంటుంది. God's Spirit is in every disciple. You know, surely even in the mature disciples also, God's Spirit is working on the oldest to the youngest. మరి దేవుని ఆత్మ ప్రతి ఒక్క శిష్యునిలో ఉంది. మరి అది ఎంతో అనుభవం కలిగిన శిష్యులు అయి ఉండవచ్చు, మరి ఎంతో యవనస్థమైన శిష్యులు అయి ఉండొచ్చు. మరి అందరిలో మరి అదే ఆత్మ, దేవుని ఆత్మ ఉన్నది. In John 15 verse 16, Jesus says these words, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you." మరి యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో చూసుకున్నట్లయితే, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు, మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని. ఇది యేసుక్రీస్తు వారు తెలియజేస్తున్నారు. Jesus says, "You did not choose me, bro. I chose you. You are a nobody. You are a sinner, Andrew. And I chose you and gave you my Spirit inside you and made you better." మరి యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, నువ్వు నన్ను ఎంచుకోవటం కాదు, నేను నిన్ను ఎంచుకున్నాను. మరి నీవు ఒక పాపిగా ఉన్నప్పుడు నేను నిన్ను ఎంచుకుని మరి నిన్ను మరి ఎంతో ఎదిగే విధంగా ప్రోత్సాహపరిచాను అని. You know, many of us came with no skills when we came to the church. మరి మనలో అనేకులు ఎటువంటి తలాంతులు లేకుండా మరి సంఘంకు వచ్చి ఉన్నాము. None of us had any skills. మన ఎవరికి ఎటువంటి తలాంతులు లేవు. Many of us didn't have good looks also those days. మరి మనకు చూడటానికి కూడా అంత బాగలేము మనందరం ఆ రోజుల్లో. I remember Sharad walking in like a dada with tight pants. మరి నాకు గుర్తుంది ఆ కాలంలో శరత్ మరి సంఘంలోకి ఒక దాదా లాగా నడుచుకుంటూ వచ్చాడు పురుష దుస్తులతో. He said, "I'm a pastor also, you know, I'm also preaching in some place." He came like that. I'm like, "Oh my God, who's this boy?" You know, and like him, I came all thin and deformed and, you know, no skin or except skin, nothing was there. That's how I came to Hyderabad. I had no skills at all when I came. But the Spirit of God, with the unity of the church, the encouragement of the disciples, taught me so many things, as much as God allowed you also to learn from each other. మరి ఆ కాలంలో మరి నేను కూడా ఎంతో బక్కపల్సనగా ఉండేవాడిని, మరి వికారంగా ఉండేవాడిని. అయినప్పటికీ కూడా మరి దేవుని ఆత్మ నన్ను నడిపించింది. ఎటువంటి తలాంతులు లేకపోయినప్పటికీ దేవుడు నన్ను మరి ఎదుగుదలకు గురి చేసి ఉన్నాడు. మరి అదే విధంగా మనలో ప్రతి అందరిలోనూ అదే దేవుని ఆత్మ పనిచేస్తుంది, మనల్ని మరి అభివృద్ధి పరుస్తుంది. Everything we now know and we preach and we talk and we disciple is because of the Spirit of Christ who is within us. I never came with this knowledge. Everything that I got is because of my fellowship within his body, the church, and the Spirit of God taught me and has taught you and raised you as great people who love God. మరి నేను మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా మరి దేవుడు నాకు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని బట్టి, మరి దేవుని ఆత్మ ద్వారా నేను పొందిన జ్ఞానాన్ని బట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను. కానీ నాకు ఏమీ తెలియదు. అలాగే మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రతిదీ కూడా దేవుని ఆత్మ ద్వారానే లభించింది. లేకపోతే మనము ఏమీ కాము అన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. So after many years of experience, I should not say my opinion is more important than all the other people, because I am the leader in Trichy. What I say, you obey or you get out. Cannot be like that. Because God's desire, Jesus' desire is for salvation for all people.
Nobody's salvation should get hurt. And as a good manager of God's people, I got to get them across with love and understanding the Spirit of God. So we all go towards that one purpose of salvation. మరి ఈ రోజు నేను ఎన్నో సంవత్సరాలుగా శిష్యునిగా ఉన్నాను కాబట్టి మరి నా అభిప్రాయమే చెల్లుతుంది అన్న విధంగా, నేను తిరుచి సంఘానికి నాయకుడిని కాబట్టి మరి నేను చెప్పిందే నడవాలి అన్న విధంగా వెళ్ళటం అస్సలు సరైంది కాదు. ఎందుకంటే మరి యేసుక్రీస్తు వారి కోరిక, ఆశ ఏమై ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరికి మరి రక్షణ దొరకాలని, మరి ఆ రక్షణ నిమిత్తము నన్ను నేను తగ్గించుకొని ప్రతి ఒక్కరిని ఆదరణతో ఆ రక్షణ వైపు నడిపించే బాధ్యత, ఆ కార్యనిర్వహణాధికారము దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఆ బాధ్యతను నేను నిర్వర్తించాల్సి ఉంది తగ్గింపు కలిగి. Every family group, we should have the same spirit. మరి ప్రతి ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లో కూడా మరి ఇదే దేవుని ఆత్మ మనం కలిగి ఉండాలి. Just because you are the new family group leader, you should not say, you know what, Andrew used to take us, he used to beat our head like anything. Now is my chance. You 7 people, I'm going to squeeze you like an orange juice. This is my only chance to show all the fire I have. And then what will happen? You start a fire, everything will burn. You will also burn. Why? Because that's not the goal. Yeah, it's not my opinion. This is my group. Don't interfere with my group. No, we all are in one body by the Spirit of Christ. మరి కొత్తగా ఫ్యామిలీ గ్రూప్ లీడర్ అయినప్పుడు అవును నేను అప్పుడు ఆండ్రూ దగ్గర నేర్చుకున్నాను మరి ఈ విధంగా చేయాలని, వారిని మరి ఎంతో క్షోభ పెట్టి వారి నుంచి మరి ఆ రసాన్నంతా తీసే విధంగా మరి నేను పని చేయొద్దు. మరి ఆ విధంగా చేసినట్లయితే ఒక అగ్ని రాచుకుంటుంది. ఆ అగ్నిలో మరి వారు దహనం అయిపోతారు, మరి నేను కూడా దహనం అయిపోతాను. మరి ఆ విధంగా ఉండకూడదు. మరి ఇది నా యొక్క కుటుంబ ఆరాధన కాబట్టి, మరి నా యొక్క ఫ్యామిలీ గ్రూప్ కాబట్టి నాకు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ విధంగా ఉండకూడదు. కానీ ఒక తగ్గింపు కలిగి మరి దేవుని ఉద్దేశాన్ని ముందు ఉంచి దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపింపు కలిగి మరి ఆ నాయకత్వం అన్నది వహించాలి. Here in Colossians 3:11, here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all. Christ is all. That's it. And is in all. మరి కొలసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 11వ వచనంలో తెలియజేసినట్టు విధముగా మరి ఇట్టి వారిలో గ్రీసు దేశస్థుడనియు యూదుడనియు భేదము లేదు, సున్నతి పొందుటయనియు సున్నతి పొందకపోవుటయనియు భేదము లేదు, పరదేశి అని, సిదియము మడినని, దాసుడనని స్వతంత్రుడనని లేదు, గాని క్రీస్తే సర్వమును అందరిలో ఉన్నవాడు నై ఉన్నాడు. ఆమేన్. Amen. Jesus is supreme. Jesus is above all. He is in all. He is what matters to all of us. మరి యేసుక్రీస్తు వారే మరి సార్వభౌమాధికారము కలవారై ఉన్నారు. మరి యేసుక్రీస్తు వారే సర్వము అయి ఉన్నారు. You know, no leader or responsibility is supreme. You should not say, oh, Andrew, he's super leader, or he taught me these things, I will live like that only. No, my idea, my knowledge, my little help I would have given you should not be the platform for your life. You should look at Christ. He said, okay, he led differently. He led in a bad way. He hurt me, whatever. But now I got to live the right life. మరి ఏ నాయకుడు ఏ యొక్క బాధ్యత కూడా అత్యధికమైంది కాదు. ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా అత్యధికమైంది యేసుక్రీస్తు వారే. మరి ఆండ్రూ ఆ విధంగా చేశాడు, లేక ఇంకొక నాయకుడు ఆ విధంగా చేశాడని వారిని మరి ఒక కొలమానంగా తీసుకుని మనము మన క్రైస్తవ జీవితాన్ని గడపొద్దు. మరి వారు ఆ విధంగా చేశారు కాబట్టి మనం ఈ విధంగా చేయాలి అన్న ఉద్దేశం కలిగి ఉండొద్దు. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారిని ఉద్దేశంగా పెట్టుకొని, యేసుక్రీస్తు వారిని మరి కొలమానంగా పెట్టుకొని మనము మన యొక్క బాధ్యతను నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుంది. All work for Jesus. Jesus called me, follow me, and the same way Jesus called you. మరి మన అందరము యేసుక్రీస్తు కొరకు పని చేస్తున్నాము. యేసుక్రీస్తు వారు పిలుపు విని మనందరము వెంబడించి ఉన్నాము. And I have felt superior by choice. I'm a staff in the Hyderabad church and I have felt superior. I will tell Ravala, Ellala, I thought, power, inta power. Staff అయిపోయిన తర్వాత ఇంత పవర్ వచ్చింది. So people are obeying me. Oh, చాలా మంచి. I used to think this is good. I want to be ever leader. No. This power didn't come from the position.
It came because of the respect of the church they gave to me, and I should not misuse that. And many times I misused that. And I know many people wanted to hit me very badly. Well, you're a bad fellow, but somehow I escaped Hyderabad and came out from there. మరి నేను ఆ విధంగా అత్యధికంగా ఎన్నోసార్లు భావించి ఉన్నాను. మరి నేను మరి ఈ యొక్క స్టాఫ్ అయిపోయినాక మరి నేను ఇటు రమ్మంటే రావాలి, అటు పొమ్మంటే పోవాలి అనే విధంగా మరి నేను మరి అనేక సార్లు ఎంతో మందిని ఇబ్బంది పెట్టి ఉండవచ్చు. మరి నాకు ఏర్పడిన అధికారాన్ని బట్టి మరి దుర్వినియోగపరిచి ఉండొచ్చు. ఎంతో మంది నన్ను కొట్టాలని కూడా అనుకొని ఉండవచ్చు. కానీ నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయాను. కానీ ఇది నాకు కలిగిన అధికారము కాదు. కానీ మరి సంఘము నాకు ఇచ్చిన అధికారమును, సంఘము నాకు ఇచ్చిన విలువను బట్టి మరి వారందరూ నా మాట విన్నారు అని మరి నేను తెలుసుకోవాలి. What I say only should be done attitude. That's not a good attitude. Inside your family, inside your ministry, it's not a good attitude. People will not grow. People will not, always like you. And that's not a good style. If I've done such mistakes, don't follow those ideas. Everyone should be included. Your children, they'll grow up, they'll become 16, 17, 18, 20, and they'll say, Enduko, em cheyakudu? And they will all oppose you. You'll be like, what to do now? I thought authority is always there. No, ledu. You don't always have authority. Okay? Now, what I say must go. No, think about together, work together. మరి నేనేది చెప్తే అదే జరగాలి అన్నటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉండకూడదు. మరి అది మనకు ఎటువంటి మంచి చేయదు. ఒకవేళ నేను ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మరి నన్ను వెంబడించి మరి మీరు కూడా ఆ విధంగా చేయకూడదు. మరి చూసినట్లయితే పిల్లలు పెద్దవారు అవుతారు. పెద్దవాళ్ళు అయినప్పుడు మరి వారు కూడా ఇదే నేర్చుకుంటారు. నేనెందుకు నీ మాట వినాలి, నేను ఏదనుకుంటే అదే చేయాలి అని అనుకుంటారు. మరి అది సరైంది కాదు అన్న విషయం మనం గ్రహించాలి. Many parents struggle with this. They always have this superior mindset with their children. But as the Spirit of God is growing in our children, they too are becoming godly and they too are becoming visible. And so what do you need to do? You need to learn to work together. And because you keep tightening the screw, the kids are saying, I don't want to be disciple anymore. If you are going to be the house leader, church leader, I will not be disciple anymore. Why? Because you're not including everybody. You're not thinking they too have the Spirit of God. మరి మనలో కొంతమంది మన పిల్లలు ఎదుగుతూ ఉన్నారు. మరి మనం అనుకుంటుండవచ్చు మరి నేను చెప్పిందే జరగాలని. లేకపోతే మరి వారు ఎదిగినప్పుడు వారు కూడా మరి అదే ఆలోచనతో ఎదుగుతారు. మరి మీరు సంఘానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నట్లయితే, మీరు మరి సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నట్లయితే మరి నేను సంఘంలో చేరను, మరి మీ ధోరణి నాకు నచ్చట్లేదు అన్న విధంగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. మనము మరి దేవుని ఆత్మ మనలో ఉన్నట్లయితే మరి దేవుని ఆత్మ పిల్లల్లో కూడా ఎదుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము కలుపుకొని పోయే విధంగా మన యొక్క ఆలోచన ఉండాలి. కానీ నేను చెప్పిందే కరెక్ట్ అన్న ఉద్దేశంతో ఉండకూడదు. Okay, the spelling mistake. Imagine, not image. Imagine a young leader comes up. He's the new leader. Let's say Vinay is the new leader. Vinay comes and say, bro, Andrew, నీ మంచి కార్యం చేయలేదు బ్రో, నా నిన్న డిస్ఫెలోషిప్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ కౌంటింగ్ అవుట్ బ్రదర్, ఎక్కడ వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ రాకూడదు. అండ్ దట్స్ వాట్ వినయ్ ఇస్ డిసైడింగ్. వాట్ విల్ ఐ డూ? హీ కిక్స్ మీ అవుట్. మరి ఊహించండి ఒకవేళ ఒక యవ్వన నాయకుడు వచ్చి ఉన్నాడు. మరి వినయ్ సహోదరుడు అనుకుందాము. మరి మరి గతం నుండి ఎంతో కాలం నుంచి ఉన్న నాయకత్వంలో ఉన్న నేను మరి నన్ను మరి పంపించేద్దాం అనుకుంటున్నాడు సంఘంలోంచి. నేను వచ్చాను, నువ్వు ఉండకూడదు ఇక్కడ, మరి ఇక్కడ నీకు స్థలం లేదు, నిన్ను లెక్క పెట్టట్లేదు అని పంపించేసినట్లయితే ఏం చేయాలి అప్పుడు? I am so proud of Vinay and Srilata, and I appreciate them for what Sri Lakshmi, for what they are doing. God has put them in a role and they're leading well. Tough situation, but they're remaining godly, remaining faithful. This is what's going to happen in the future. Many of the younger people are going to lead. They have the same spirit. Because he's Sharat's brother doesn't mean his power is less. No. We all have the Spirit of God. When anyone, God will call us to step up in the front. And we got to recognize them as God's people and say, okay, God has put you, I will give you the same reverence I gave to everybody else, because God's Spirit is allowing you to help us lead forward. మరి వినయ్ సహోదరుడు మరి శ్రీలక్ష్మి సహోదరి మరి ఎంతగానో ప్రయాస పడుతున్నారు. కష్టకాలంలో మరి నాయకత్వాన్ని తీసుకున్నారు, మరి ముందుకు నడిపిస్తున్నారు. వారిని అభినందిస్తున్నాను. మరి ఈ విధంగా మరి దేవుడు ఇచ్చిన అధికారాన్ని మరి మనము మరి దేవుని ఆత్మ ద్వారా సరైన రీతిలో ఉపయోగించుకొని మరి అందరినీ కలుపుకొని పోయి మరి అందరినీ ఐక్యపరిచే ఉద్దేశంతో మరి దేవుని ఆత్మను మనము ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది. Amen. Coming back to the slide.
we still have this dangerous authority still prevails in every family group. Somehow it started, from the senior leaders, and it gone down for many years. That what I say you should do, I get out. That attitude is not good. We're forgetting the Spirit of God is in other people also. మరి ఈ అధికార దుర్వినియోగం, మరి నాకు అధికారం ఉంది కదా, మరి నేను చెప్పిందే నడవాలి అన్న విధానం అన్నది మరి ముందు నుంచి మరి ఆ నడుస్తున్న విషయాన్ని మనము కొనసాగించకూడదు. ఎందుకంటే మరి దేవుని ఆత్మ ప్రతి ఒక్కరిలో మరి సమానమైన దేవుని ఆత్మ, ఏకమైన దేవుని ఆత్మ అందరిలో ఉన్నదన్న విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. So imagine this young leader comes in and said, bro, go away. Where will I go? Who will heal me? He told me, get out. Oh my God, I worked 30 years and this new leader is telling, get out. You're not good. I don't like your style. We are not in the same spirit. Get out. Anything can happen. Such foolishness can happen in any of our ministries. And so we should not allow that to happen. మరి ఒక నూతనమైన నాయకుడు వచ్చాడు, మరి పాత నాయకుడు, మరి 30 సంవత్సరాలు ఉన్న నాయకుడిని మరి వెళ్ళిపోమంటే, నీ యొక్క ఆచార వ్యవహార శైలి నాకు నచ్చలేదు వెళ్ళిపోమంటే, మరి అతను ఎక్కడికి వెళ్తాడు? మరి అతనికి మరి ఆ స్వస్థత ఎక్కడ లభిస్తుంది? ఇట్లాంటివి జరగకూడదు. మరి ఇట్లాంటివి జరగకూడదని నేను ఆశిస్తున్నాను. Who will step in to revert if any mistakes like this has done? There's nobody. What can we do to avoid some things that happens to any of us even in the future? మరి ఇటువంటి తప్పిదములు జరిగినట్లయితే మరి వాటిని మరి తిరిగి రాయలేము మనము. మరి ఒకవేళ ఇవి మరి భవిష్యత్తులో జరిగితే మనం ఏం చేయవలసి ఉంటుంది? Okay, we need a better form of governance. We need more elders in the church who would govern the church. So often it's only one supreme leader. If we replace the top leader alone, no. What about the rest of the body? Why is the other disciples in the church growing to become elders and who are strong support to the church? Many of you have raised your children well. You got to get trained to shepherd the church so that future damage do not happen and the church is in good hands. మరి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి విషయాలు జరగకుండా ఉండాలంటే మరి ఆ ఒక్కరికే ఉన్న అధికారం ఒక ముఖ్యాధికారి ఉండి మరి అతన్ని మార్చటం కాకుండా మరి ఇతరులు, సంఘంలో ఉన్న వృద్ధులు, సంఘంలో ఉన్న పెద్దలు మరి నాయకత్వం వహించడానికి ముందుకు వచ్చి, మరి ఎంతో మంది పెద్దలు సంఘంలో ఉన్నట్లయితే వారందరూ కలిసి మరి వారి పిల్లల్ని ఎంతగానో మంచి ఉద్దేశంతో మంచిగా పెంచి ఉన్నారు. మరి వారందరూ మరి సంఘానికి తోడ్పడి మరి ముందుకు రావాలి. మరి భవిష్యత్తులో ఇలాంటివి జరగకుండా వారందరి ప్రయాస ఎంతో అవసరము. Leadership role alone cannot be supreme. Okay, he is a leader. What leader you are, bro? ABCD leader. What leader? Oh, tick. No. It's not the leadership that makes the difference. It's the eldership in the church. We need a large group of elders to make sure there's checks and balances and there's no mistake and no misdeed is run to any of our disciples. And for that, many of us should grow. We should not just stay in the back. I raised my children. One son is playing drums. One daughter is singing songs. One fellow is leading a ministry. It cannot be like, we got to lead everybody together. Make sure your family is a role model. And so that you continue to govern and guide the future elders and the leaders of the churches. మరి కేవలం ఒక నాయకత్వము, ఆ నాయకత్వంని బట్టి మరి వారికి సర్వాధికారము ఇచ్చి మరి వారిని బట్టి ఉండకుండా మనం ఏం చేయాలంటే మరి ఒక పెద్దల యొక్క గుంపును తయారు చేసి మరి వారు సంఘంలోని ప్రతి ఒక్కరి అవసరతలను తెలుసుకుని వారితో దగ్గర సంబంధం ఏర్పరచుకొని కలుపుకొని వెళ్లే విధంగా మరి వారిని ఏర్పరచాలి. వారు మరి జాగ్రత్తగా సంఘాన్ని గమనించే విధంగా ఈ యొక్క పెద్దల గుంపు ఒకటి మరి పెద్దగా ఉండే అవసరము ఉన్నది. మరి వారు మరి మేము నా పిల్లోడిని పెంచాను, నేను అతను డ్రమ్స్ వాయిస్తున్నాడు, ఇక చాలు అన్నట్లు కూర్చోకుండా మరి అందరూ ఈ యొక్క పెద్దలుగా ఎదగటానికి, సంఘానికి ఉపయోగకరంగా ఉండటానికి ముందుకు రావాలి. మరి ఈ యొక్క నాయకత్వం వలన కలిగే ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కోవటానికి. Okay, in Jude 17:19. మరి యూదా 17:19. Dear friends, remember what the apostle of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last days, there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the people who divide you,
who follow mere natural instincts and do not have the Spirit. యూదా రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1వ అధ్యాయం 17 నుంచి 19 వచనంలో, అయితే ప్రియులారా, అంత్యకాలమునందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశల చొప్పున నడుచు పరిహాసకులుందురని మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపోస్తులకు పూర్వమందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసుకొనిడి. అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులను ఆత్మ లేని వారునై ఉండి భేదములు కలుగజేయుచున్నారు. ఆమేన్. The verse says, in those last days, many people will come and they will mock you, they make fun of you, divide you, because they have their own, run by their natural instinct and not by the Spirit of God that creates unity. మరి ఇక్కడ మరి వాక్యం తెలియజేస్తుంది, మరి అంత్యకాలమందు ఈ భక్తిహీనులు దురాశ చొప్పున వచ్చిన వారు మిమ్మల్ని అవహేళన చేస్తారు, మిమ్మల్ని మరి ఇబ్బంది పెట్టి మరి మిమ్మల్ని విభేదిస్తూ మీలో భేదములను కలుగజేస్తూ ఉంటారు అని. We got to have humility to learn from each other and learn from every stage of our church. మనము మరి తగ్గింపు కలిగిన హృదయం కలిగి ఉండాలి. మరి ఒకరి దగ్గర ఒకరు నేర్చుకోవటానికి, మరి సంఘముగా మనందరము కలిసి నేర్చుకోవటానికి ఆ తగ్గింపు కలిగిన హృదయం అవసరము. We got to have our own convictions. Very important, because the Spirit of God is in you. If Andrew is wrong, you're the one who's been my friend for many years should say, bro, I think that is not in the Spirit of God. You know, I see there is negativity. I see you're being forceful, but I think it's not right. And each of us should step in and help each other if we find ourselves going wrong. మరి మనలో మనకు ఒక ఒప్పుదల మనం కలిగి ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి వారి సొంత ఒప్పుదల కలిగి ఉండాలి. మరి వారు ఏ విధంగా ఉండాలంటే, మరి ఇతరులు ఆండ్రూ మరి చెప్పే విషయం ఏమైనా ఉన్నదైతే అది తప్పైతే, మరి ఆండ్రూ సహోదరుడా ఇది తప్పు, మరి మీరు చెప్పిన దానిలో ఒక వ్యతిరేక భావం ఉన్నది, ఆ యొక్క గాసిప్ అన్నది ఉన్నది, మరి ఇట్లాంటివి ఉన్నవి కాబట్టి సరిచేస్తూ ఒకరినొకరు సరి చేసుకుంటూ మరి ఆ తగ్గింపు కలిగి అంగీకరిస్తూ ముందుకు వెళ్ళే ఆ యొక్క ఒప్పుదల ప్రతి ఒక్కరిలో అవసరము. Are we unique in some way? What are you so unique in? What about the iron sharpening iron, helping each other to become better? You know, we cannot forget that. We need each other. I cannot function on my own. I need somebody to always check me, inspire me, stop me, correct me, and make me a better Christian, a better leader, a better shepherd of God's people. మరి మనము ఏదన్నా విషయంలో ప్రత్యేకంగా ఉన్నామా? మనము మరి ఒక ఇనుమును ఏ విధంగా మరి పదును కలిగజేస్తుందో మరి ఆ విధంగా ఉండాలి. మరి ఒకరినొకరు మరి సరి చేసుకుంటూ, ఒకరినొకరు మరి పదునుగా మార్చుకుంటూ ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి. ఒకరినొకరు సరి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. You know, in Andhra and Telangana, you're so used to, you know, the political condition always going up and down. You know, you don't know what's happening next. So we got used to that. Nanne vote Andhra ke, nanne vote Andhra ke. We got so used to that behavior. I'll side one party. I can't go to the other party, so I'll stay in one party. You know, na vote nike brother. You know, so ipudu dabbu kuda istaru. Dabbu kuda teeskoni, vote istam brother, tappakunda. అట్లా చేయకూడదు. We got to have the conviction. If God chose you 5 years, 10 years, 20 years ago, He put a spirit within you many years ago so that you will stay true to God's spirit, God's path. Stand up and say, listen, this is right, this is wrong. Let's do better. Let's improve these ministries. These ministries are not taken care of. Let's focus on them. Let's pump in effort, leadership. If you need to send me. I will go. I mean, need to see these paths change. మరి మన యొక్క ఆంధ్ర తెలంగాణలో గమనించినట్లయితే ఈ యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఒకసారి ఒకళ్ళు గెలుస్తారు, ఇంకొకళ్ళు గెలుస్తారు. మనము మరి ఒక పార్టీకి మరి జై కొడుతూ ఉంటాము. మరి ఆ పార్టీకి జై కొడుతున్నాం కాబట్టి మరి ఇంకో పార్టీ వైపు వెళ్లకుండా అక్కడే ఉంటాము. మరి వారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటాము, వారికే ఓటు వేస్తూ ఉంటాము. మరి ఆ విధంగా కాకుండా మరి సంఘంలో మనము ఎవరైనా తప్పు చేసినట్లయితే మనము ఎత్తి చూపాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది. సహోదరుడా, ఇక్కడ ఈ పరిచర్యకు మరి సరిగా జరగట్లేదు, ఈ పరిచర్యలో మరి ప్రత్యేక దృష్టి అవసరం ఉన్నది. మరి నేను వెళ్తాను, ఆ పరిచర్యను మరి సరి చేయడానికి నేను ముందుకు వెళ్తాను. ఆ విధంగా మరి ఎవరైతే మరి సరిగా చేయట్లేదో వారిని మరి సరిచేసే విధంగా మన ఆలోచనలు, మన
మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం బయట పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మనందరము మరి ఏదో ఒక పార్టీకి కాకుండా మరి దేవుని ఆత్మకు మరి లోబడి ఉన్నాము కాబట్టి దేవుని ఆత్మ వలన కలిగే ఆ యొక్క సరిచేసే స్వభావాన్ని మనం వ్యక్తపరిచి మరి ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది. The verse says, in the last days, people will lead by their own instinct, natural instinct. And he says, and do not have the Spirit. It's possible for someone could, guide you, tell you, lead you, including me. And you can look at me and say, I could be so ungodly in some ways. And then you see, did he really have the Spirit of God? Did he do this all for the good of God or for the good and glory of Andrew himself? And so we got to be careful. That's why all of us, when we join together, we are the best judges for each other. మరి మనము మరి వాక్యంలో తెలియజేసిన విధంగా మరి ప్రకృతి సంబంధులై మరి వారి సహజ సిద్ధంగా వారి ఆలోచనలను బట్టి వ్యవహరించే వారిగా ఉండే నాయకులు వస్తారని చివరి దశలో మరి ఆ విధంగా మనము ఆలోచించాలి. మరి ఆండ్రూ చెప్పేది ఆండ్రూ గురించి, ఆండ్రూకి మహిమకరంగా ఉందా లేక దేవుణ్ణి మహిమపరిచేదిగా ఉందా? మరి మనల్కి మనమే మన తీర్పు తీర్చడానికి ముందుకు వచ్చి మరి ఒకరినొకరు సరి చేసుకోవటానికి మరి ముందుండాలి. Anthony will go a little fast. I can see Sharath is dozing off slowly. He's getting tired. I'm preaching too long, I think. So let's go a little fast. All right. So good. This is something that I was learning recently also. Equality means giving equal opportunity for everyone to grow. It's not for one or two to grow, a few of us to grow, or the older Christians to grow, or the younger Christians to grow, or the campus to grow, or teens to grow. Every Christian should grow. If you look at the entire membership, it should be always watching. Is everybody growing? Is there something that I can do to make sure everybody is enjoying the fellowship with God? మరి సమానత్వం అంటే సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఎదగడానికి ప్రయాసపడటము. ఏ ఒక్కరో ఏ ఇద్దరో ఏ ఒక గుంపో కాకుండా మరి సంఘం మొత్తం కూడా సమానంగా ఎదగటానికి అవకాశం కలగజేయటమే సమానత్వం. God's Spirit and His Spirit is given gifts to each one of us. We got to open up that gift that God has given to us. దేవుడు మరి ఆత్మ సంబంధమైన బహుమతులు ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చారు. మనందరము కూడా మరి ఆ యొక్క బహుమతులను తెరిచి విప్పి చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. And in Romans 12:3-8 he says, by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. For just as each of us have one Spirit with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and with each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift of prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is in serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do diligently. But if it is to show mercy, do it cheerfully. మరి రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 3-8 చూసుకున్నట్లయితే తన్ను తాను ఎంచుకొనదగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఎంచుకొనుక దేవుడు ఒక్కొక్కనికి విభజించి ఇచ్చిన విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము తాను స్వస్థ బుద్ధి కల వాడగుటకై తగిన రీతిగా తన్ను ఎంచుకొనవలెనని నాకు అనుగ్రహింపబడిన కృపను బట్టి మీలోనున్న ప్రతి వానితోనూ చెప్పుచున్నాను. ఒక్క శరీరములో మనకు అనేక అవయవములుండినను ఈ అవయవములన్నింటికీ ఒకటే పని ఎలాగూ ఉండదో అలాగే అనేకులమైన మనము క్రీస్తులో ఒక శరీరమై ఉండి ఒకరికొకరము ప్రత్యేకముగా అవయవములై ఉన్నాము. మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వేర్వేరు కృపావరములు కలిగిన వారమై ఉన్నాము. కనుక ప్రవచన వరమైతే విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచింతుము, పరిచర్య అయితే పరిచర్యలోను, బోధించువాడైతే బోధించుటలోను, హెచ్చరించువాడైతే హెచ్చరించుటలోను పని కలిగి ఉందుము. పంచిపెట్టువాడు శుద్ధ మనస్సుతోను, పై విచారణ చేయువాడు జాగ్రత్తతోను, కరుణించువాడు సంతోషముతోను పని జరిగింపవలెను. ఆమేన్. Amen. Look at this verse in verse 3. God has given in accordance with the faith, God has distributed to each of you.
No, God puts faith in each one of us. My faith matters. Based on my faith, God will distribute to me what I deserve and how I can distribute these gifts to other people in the church. మరి దేవుడు విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారము మరి దేవుడు విశ్వాస పరిమాణ ప్రకారముగా మరి ఒక బహుమతులను ఇచ్చి ఉన్నాడు. మరి అదే విధంగా మనం సంఘంలో కూడా ఒక్కొక్కరికి మరి ఈ యొక్క బహుమతులు దేవుడు ఆ విశ్వాసము మీద ఆధారపడి ఆ పరిమాణాన్ని తీసుకొని ఇచ్చి ఉన్నారు. So if I have more faith, God will give me more gifts to bless and encourage the church. మరి ఒకవేళ నాకు ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంటే దేవుడు ఎక్కువ బహుమతులు నాకు ఇస్తాడు మరి సంఘాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి. We have different gifts in verse 6 according to the grace given to each of us. మరి 6వ వచనంలో మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృప చొప్పున వేర్వేరు కృపా వరములు మనకు అనుగ్రహింపబడి ఉన్నవి. Every member in the church forms the body. మరి ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు మరి సంఘంలో మరి శరీరంలో భాగమై ఉన్నారు. Okay, let me ask you, which part of the body you can sacrifice? You say, okay, I can function without it. If you want, you can take it away. Which part in the body would you be willing to give away? మరి మీ శరీరంలో నేను ఒకటి అడుగుతున్నాను, మీ శరీరంలో ఏ భాగాన్ని మరి మీరు వదులుకోవటానికి త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? దీంతో నాకు అవసరం లేదని. Even if it's hair on your head, when you're pulling it, it will pain. You don't want to let go even of that because it's part of that one body. మరి మీ జుట్టు కూడా మీరు వదులుకోవడానికి ఒప్పుకోరు, ఎందుకంటే అది లాగుతున్నప్పుడు మీకు నొప్పి కలుగుతుంది కాబట్టి. Every part has its own function. Maybe you're not using it that much because you're always eating like this. It doesn't mean you don't need the little finger. Every part is required for something. At the right time, God will use every part. But so we recognize that everyone is gifted, and by the Spirit of God, some gift is there in each of them. మరి ప్రతి ఒక్క భాగానికి ఒక బాధ్యత ఉన్నది. మరి నా చిటికన వేలుతో పని లేదు, నేను 4 వేలతోనే భోజనం చేస్తా అనుకోవటానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఆ చిటికన వేలకు కూడా ఒక పని ఉన్నది. ఆ పని వచ్చినప్పుడు అది ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఆ విధంగా మరి ప్రతి ఒక్క అవయవాన్ని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం కూడా మనకి ఎంతగానో ఉన్నది. Let me ask you, what is the gift God has given you to you? What is that gift that God has given you to use to build the church? మరి నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను, దేవుడు సంఘ అభివృద్ధి గురించి ఉపయోగించడానికి మీకు ఇచ్చిన బహుమానం ఏది? I think God is, for me, I've been convinced for many years that God has given me the spirit of encouragement. I want to encourage other people. I preach in such a way to encourage. I show a photo or video, whatever I do, I want to encourage someone, remain faithful to God. So I feel I have a gift of encouragement. మరి నేనైతే నా గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరి ప్రోత్సాహపరిచే ఒక వరము నేను కలిగి ఉన్నాను అనుకుంటాను. మరి ఆ యొక్క వీడియోలు ప్రదర్శించి మరి సందేశాన్ని చెప్పి మరి ఫోటోలు చూపించి ఆ విధంగా ఇతరులను ప్రోత్సాహపరచడానికి, సంఘాన్ని ప్రోత్సాహపరచడానికి ఆ యొక్క వరాన్ని నేను ఉపయోగిస్తూ ఉంటాను. ఆ ప్రోత్సాహపరచడం అనే వరము నేను కలిగి ఉన్నాను దేవుని దగ్గర నుంచి. Each one has got some gift. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక బహుమానం ఉన్నది. You know, you go to Kalanjali in Abids, what happens? You'll see something like this. Lots of selection will be there. మరి కలాంజలి అన్న ఒక వస్త్ర దుకాణానికి వెళ్తే మరి ఈ విధంగా ఉంటుంది. అనేకమైన చీరలు ఉంటాయి అక్కడ. How many colors are there? ఎన్ని రంగులు ఉన్నవి అక్కడ? Many. Is you take your wife and go, you will lose all your head before she chooses one saree. మరి ఒకవేళ మీ భార్యని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళినట్లయితే మరి ఒక్క చీర ఎంచుకునే లోపు మీ తలలో జుట్టు అంతా పోతుంది. So much variety. The same way, there may be 500 different gifts from the Spirit of God to do different things in the church. Not all of us have the same function. Not all of us have the same, gift that is given to us. So you need to realize what God has called you, what you are good at, what you are excited in, and do that to the church more and more and more.
మరి ఆ విధంగా 500కు పైగా మరి అక్కడ వెరైటీలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా మరి బహుమానాలు మరి దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. మన బహుమానం ఏమిటి అన్నది మనం గ్రహించాలి. మనం తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నించాలి. దాన్ని మరి అత్యధికంగా సంఘం అభివృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగించడానికి మనము ప్రయాస చేస్తూ ఉండాలి. Cooperation and consultation is the healthy way to include everybody. You got to cooperate with each other, consult with each other, so that because we are doing it for everybody's good. మరి సహకారం కలిగి ఉండటము, సమావేశాలు కలిగి ఉండటము, సలహాలు తీసుకోవటం ద్వారా అందరినీ కలుపుకొని మరి ఒక ఆరోగ్యకరమైన దారిలో ముందుకు వెళ్ళాలి. Amen. We assume that people are okay with the old style. I will do, you will all follow. ఏం చెప్పకూడదు, అట్లా కాదు. We got to change. My gift is not used for a very long time. I'll become unhappy, I'll become bored, I'll become ineffective. మరి మేము అనుకునే వాళ్ళము మరి ఈ యొక్క పాత విధానమే మంచిదని, నేను చెప్పిందే అందరూ చేయాలని. అట్లా చేయకూడదు. మనము మార్పు చెందాలి. మనము ఒకే విధంగా వెళ్తున్నట్లయితే మనము మరి మన తలంపులు మరి విసిగిపోతూ ఉంటవి. మరి మార్పు అన్నది అవసరము. You know, when for a long time the church is older, as it get older and older, we realize there are many people who are hurting, many people who are sidelined, or many people not treated equally, and then it hurt them. It may be an auntie, it may be a young brother, it may be a brother who's good in painting, it may be a brother who's good at putting up banners, you know. But if they're not used in the church, if they're not beneficial for the church, they will begin to hurt inside. And we got to pay attention to all those people. మరి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఈ సంఘం నడుస్తున్నప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాము మరి కొంతమంది మరి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, దెబ్బతిన్న వారు ఉన్నారని. వారి యొక్క తలాంతులను మనం వాడుకోకపోతే మరి వారు మరి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఆ విధంగానే పక్కకు పెట్టబడిన వారు కొంతమంది ఉండవచ్చు. ఆ విధంగానే మరి వారి ప్రయోజనాలని గుర్తించకుండా కొంతమందిని మనం చూసి ఉండవచ్చు. మరి అట్లాంటి వాళ్ళని మనము ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. Our churches don't need a whip. Okay, everybody come in line, patak. No, the church needs more and more role models, people who are setting the pace, so taking it higher, doing it differently, so the Spirit of God is visible through everybody. మరి మన సంఘాలకు మరి ఒక కొరడా అవసరం లేదు. కొరడాతో కొట్టి అందరినీ లైన్ లో నిలబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ సంఘానికి మరి ఒక ఉదాహరణగా ఉండే ఒక రోల్ మోడల్స్ మరి ఎంతో అవసరము. వారి ఉదాహరణతో, వారి జీవిత శైలిలో వారు మరి క్రీస్తును, దేవుని ఆత్మను మరి వ్యక్తపరుస్తూ మరి వారిని చూసి మిగతా వాళ్ళు ప్రోత్సాహపరచబడాలి. There all the people should be included. Maybe one side is the staff. There are 4 horses running in the race. Okay, there is 5 actually in that picture, but 4 horses, let's say. Okay, then there's the FGLs, all the older brothers, the elder Christians, and then the rest of the church, the members. So each one can't pull in one direction and go, we will go this way, we will go this way, we will go that way. Then it won't benefit the church. మరి ఇక్కడ గుర్రాలు మరి రథాన్ని నడిపించేటప్పుడు ఒక గుర్రము మరి స్టాఫ్ అయి ఉండొచ్చు, మరి ఒక గుర్రము FGLs అయి ఉండొచ్చు, ఒకరు మరి పాత క్రైస్తవులు అయి ఉండొచ్చు, మరి మిగతా వారు ఈ యొక్క సంఘం యొక్క శిష్యులు అయి ఉండొచ్చు. మరి 4 మార్గాల్లో వెళ్ళలేరు. కానీ అందరూ ఒకే మార్గంలో వెళ్ళినట్లయితేనే మరి ఆ రథం ముందుకు వెళ్తుంది. There's only one master, Jesus Christ, and he is the one who commands all of us. We have only one purpose, nothing else, to make his name known. We have one goal, to go to heaven. మరి మనకు ఒకే అధికారి ఉన్నారు. మరి అతను దేవుడై ఉన్నారు, యేసుక్రీస్తు వారై ఉన్నారు. మరి ఒకే ఉద్దేశం మనకు ఉంది. మరి యేసుక్రీస్తు వారిని తెలియపరచటము, ఒకే గమ్యం మనకున్నది, పరలోక రాజ్యమునకు వెళ్ళటము. Amen. There's no power play. Okay, who's better, who's stronger? There's no Shaktiman. Okay, I'm Shaktiman. No Shaktiman. Only son of man. Okay, no Shaktiman. మరి ఒక పూర్తి శక్తి గల ఒక నాయకుడు మనకు అవసరం లేదు. ఆ శక్తిమాన్లు మనకు అవసరం లేదు. కానీ దేవుని కుమారుడు, సన్ ఆఫ్ మ్యాన్, దేవుని కుమారుడు మనకు అవసరము. దేవుని కుమారుడే మనకు చాలు. We make this mistake. We always look for some leader. Bro, you come, no, Hyderabad will change. You come, no, Singapore will change. You come, no, this country will change. No, nothing will change. The Spirit of God will change each one of us when we allow him to be the guide for us.
మరి మనలో ఎంతో మంది అనుకుంటూ ఉంటారు, సహోదరుడా నువ్వు వస్తే హైదరాబాద్ సంఘం మారుతుంది, నువ్వు వస్తే సింగపూర్ మారుతుంది, నువ్వు వస్తే ఈ నాయకత్వం వస్తే ఇది మారుతుంది అని నాయకుని తట్టు చూస్తుంటాము. కానీ మనము గమనించాల్సిన విషయము దేవుని ఆత్మ యొక్క నడిపింపుని మనము అంగీకరించినట్లయితే మనలో మార్పు కలుగుతుంది, మనం ముందుకు వెళ్తాము. I preached so long that Vinay will next time he will not even invite me again to preach. మరి నేను ఎంతో ఎక్కువగా సందేశాన్ని ఇచ్చాను. అర్థమైంది. ఇంకా అక్కడ శరత్ నవ్వుతారు. Here we see there are 4 horses. Each of those horses have to work together. Okay, if each horse feels disconnected, the team will not win. Each one cannot pull in one direction. They all have to think together. It takes many days, many months, many years for all of them to think together and become a winning team. మరి ఇక్కడ 4 గుర్రాలు ఉన్నవి. 4 గుర్రాలు మరి ఏకరీతిగా ఆలోచించినట్లయితేనే మరి విజయం సాధించగలుగుతారు, ఒకే దిశలో వెళ్ళగలుగుతారు. మరి వేరువేరుగా ఆలోచించినట్లయితే వారు గెలవలేరు. మరి ఈ యొక్క ఏకరీతి అయిన ఆలోచన కలిగి ఉండటానికి వాటికి కొన్ని రోజులు పట్టవచ్చు, నెలలు పట్టవచ్చు, సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. అప్పుడే అవి విజయాన్ని సాధించే ఒక జట్టుగా మరి అవి అవతరిస్తూ ఉంటాయి. Unite every segment of the church. Everyone matters. The Spirit of God is in everybody and we cannot neglect anyone. మరి ప్రతి ఒక్కరిని మరి సంఘంలో ప్రతి ఒక్క భాగాన్ని మనం ఐక్యపరచాలి, ప్రతి ఒక్కరిని మరి ఐక్యతలోకి తీసుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కరిని మరి ప్రతి ఒక్కరు మరి సంఘానికి ఎంతో అవసరం. We run together, we persevere so long, taking up so much of hardship because Christ brought us together. మరి మనందరము ఐక్యముగా పరిగెత్తుతున్నాము, ఎందుకు అంటే యేసు క్రీస్తు వారు మనందరినీ ఐక్యపరిచారు కాబట్టి. Thank you so much for giving me this opportunity, and my prayer and my desire is to see all of you grow more and more in the coming years and the coming months, and we see our children become faithful to God, and we build up a strong church, reflecting the Spirit of God who lives through us. మరి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మనందరం కూడా మరి ముందుకు వెళ్ళాలని, ఎదగాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. మరి మన పిల్లలు మరి క్రీస్తులో ఎదగాలని, మనందరము కలిసి దేవుని ఆత్మను ప్రదర్శించే విధంగా మరి దేవునిలో ఎదగాలని, ఒక గొప్ప సంఘముగా ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాను. All of you have been great help and great encouragement and great friends to us through all these years, and without you we would not have grown so much in our faith and continue to grow. So keep doing great. We are there for you. God loves you. We want to see great things happen in your life. మరి మీరందరూ నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చారు, నన్ను ఎంతగానో నడిపించున్నారు. మరి మీరు నాకు ఎంతో మరి మేలు చేస్తున్నారు. మరి అదే విధంగా మనం కూడా మనందరము సంఘం వలె ముందుకు వెళ్దామని నేను ఆశిస్తున్నాను. Thank you. Amen. Thank you so much, bro, Andrew bro, for inspiring us such a wonderful message. Thanks a lot. We are so grateful for you, bro. మరి కృతజ్ఞతలు ఆండ్రూ సహోదరుడికి అద్భుతకరమైన సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు. Amen. This time, this is the time where we could able to take part in the communion. So before we take part, let us bow down heads and pray. మరి ఒక సమయము ప్రభువులో పాల్గొందాము. పాల్గొనక ముందు మరి తలలు వంచి ప్రార్థించుకుందాం. Let's pray. మమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రియ పరలోకమున్న తండ్రి, ఒక అద్భుతమైన ఒక ఆదివారం సమయంలో ప్రభా నీకు అద్భుతమైన వాక్యం ద్వారా ప్రభా మమ్మల్ని ప్రేరేపించినందుకు నీకే వందనాలు, స్తోత్రాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి ప్రభా. అవును తండ్రి, ఒకే ఒక ఆత్మ, ఒకే ఒక గురి అని చెప్పిస్తున్నారు తండ్రి. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ఆత్మలో మేము ఉంటున్నామో తండ్రి ప్రభా, దాన్ని నిజంగా ఖచ్చితంగా మీరు అనుకునే విధంగా మేము చేయగలుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. నైనా ఎందుకంటే అటువంటి ఒక మంచి గుణాలు కేవలం మీలో మేము చూడగలుగుతున్నాం తండ్రి ప్రభా. నైనా అటువంటి ఒక గుణం మీకు ఉంది కాబట్టి ప్రభా మా అందరి గురించి ప్రభా నీకు ఏకైక కుమారుని మరి ఒక సిల్వ పైన ఒక త్యాగం అర్పించి ప్రభా కేవలం మా గురించి ఒక రక్తం చిందించినారు తండ్రి ప్రభా. నైనా ఈ యొక్క సమయంలో మేము ప్రభు బలిలో పాల్గొంటున్నాగా ప్రభా, దయచేసి ప్రభా మా హృదయంలో ప్రతి ఒక్క అనవసరమైన విషయాలను తీసేసి ప్రభా మీ యొక్క ఆత్మ ద్వారా ఒక పరిశుద్ధమైన ఆత్మ ద్వారా మమ్మల్ని నింపి ప్రభా ఇంకా రాబోయే కాలంలో ఇంకా ప్రోత్సహించబడి మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా మరి అనేక మంచి పనులు చేసే విధంగా మమ్మల్ని ప్రోత్సహించమని మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకొని మేము కోరుచున్నాం తండ్రి. ఇచ్చిన గొప్ప అవకాశం బట్టి, మీరు ఇచ్చిన గొప్ప అద్భుతమైన వాక్యం బట్టి నీకే స్తోత్ర చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా. నీకు ఆత్మ ద్వారా ఇంకా అధికంగా మమ్మల్ని బలపరిచి ముందుకు నడిపిస్తాను కోరుచు ఒక చిన్ని ప్రార్థన నీకు చేతులకు అప్పగిస్తూ మా ప్రియ రక్షకుడున్న యేసుక్రీస్తు
అతి పరిశుద్ధ నామంలో బతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. At this time, let us all participate in the communion. ఈ యొక్క సమయంలో మనం అందరము ప్రభువులో పాల్గొందాం. Amen, brothers. Here we in the communion. So I want to thank once again for the Andrew brothers. Such a great topic you have chosen. The topic itself made me to understand that one spirit, one goal. ఏమేన్ సోదరమణులారా, ఇంతటితో ప్రభువులో ముగుస్తుంది. మరి ఈ యొక్క సమయంలో మరి ఒకసారి మరి ఆండ్రూ సోదర్కి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఒకే ఆత్మ, మరి ఒకే నడిపింపు మరి మనందరిలో ఉంది అన్న విషయాన్ని మనకు తెలియజేసినందుకు. I personally, what I learned, like as a disciple, like everybody having the same one goal, like everybody want to reach heaven. మరి నేను వ్యక్తిగతంగా నేర్చుకున్నాను, మనందరము మరి శిష్యుల వలె ఒకే గమ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాము, మరి అది పరలోకాన్ని చేరుకోవటం అని. So like as a disciple, like what kind of efforts I personally keeping to fulfill the God's goal. మరి ఒక శిష్యునిగా మరి నేను ఎటువంటి ఏ విధంగా ప్రయాస పడుతున్నాను ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవటానికి. So as a disciple, my ultimate goal is to like knowing the Christ to everyone and showing the sharing the good news to everybody, and not only that, and saving soul, reaching out the people. So these are the very good qualities as a disciple I supposed to do. మరి నేను ఒక శిష్యునిగా మరి మరి యేసుక్రీస్తును ఇతరులకు తెలియపరచాలి, మరి సువార్తను చాటాలని, మరి ఆత్మలను రక్షించాలని, మరి ఇవన్నీ ఒక శిష్యునిగా నేను చేయవలసిన అవసరత ఎంతో ఉంది. But sometimes I feel like why the things are not going according like whatever I planned, like whatever according to my plan, why the things are going in a different direction. కానీ కొన్నిసార్లు మరి నేను అనుకుంటూ ఉంటాను, ఎందుకు నేను అనుకున్న విధంగా జరగట్లేదు, మరి వేరే విధంగా మరి వెళ్తున్నవి విషయాలు అని. But everything can possible like when we are all this can possible only when we are pure inside and as well as outside. కానీ మరి ప్రతిదీ సాధ్యమవుతుంది ఎప్పుడైతే నేను మరి లోపల బయట పరిశుద్ధంగా ఉంటాను అని. Because like Matthew chapter clearly it says like Matthew chapter 5 and verse 8 it says that blessed are the pure in heart for they will see God. మరి మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో తెలియజేయబడిన విధంగా మరి పరిశుద్ధమైన హృదయము కలిగిన వారు దేవుని చూస్తారు అని. Because God is pure, the same way that God is expecting each one of us to be pure even outside and inside. ఎందుకంటే మరి దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మనము కూడా మరి లోపల బయట పరిశుద్ధంగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. So amen brothers, let us give our best, the what are the talent that God has given, so let us utilize these talents to glorify the God. మరి మనము మరి పూర్తి ప్రయాస పెడదాము, మరి ఏవైతే తలంతులు మనకు దేవుడు ఇచ్చినారో వాటిని దేవునికి మహిమకరంగా ఉపయోగిద్దాము. I hope everybody got encouraged by today's message. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఈ యొక్క సందేశము ద్వారా మరి ప్రోత్సాహపరచబడ్డారని నేను నమ్ముచున్నాను. Once again I want to thank Andrew brother for great message. Let's clap for the Andrew brother for a great message today. Please thank you. మరి ఇంకోసారి ఆండ్రూ బ్రదర్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాము. Amen. So before we close, we have few announcements. Thank you for joining. So I want to thank all the friends for joining the service today. So please do join for the midweek meetings also. మరి మాతో చేరిన ప్రతి ఒక్క స్నేహితునికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి యొక్క ఆరాధనలో పాల్పంచుకున్నందుకు. మరి అదే విధంగా మధ్యవార కూటములు కూడా ఉంటవి కాబట్టి మీరందరూ మాతో ఆ యొక్క కూటముల్లో పాల్పంచుకోవాలని కోరుచున్నాము.
I want to thank each and every disciple, all the friends who had taken time to connect to the Zooms, even though there is a technical issue, but you have given your best to connect to the message. Thank you so much. మరి మన ఈ యొక్క కూటమిలో చేరిన శిష్యులందరికీ మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. కొన్ని సాంకేతిక కారణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా జూమ్ లో మరి అందరూ మరి పాలు పంచుకున్నందుకు మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. So there's a good news, amen, brothers. So brother Ashwadam is going to get married this December with Sister Mary on the 20th December 2020. మరి ఒక శుభవార్త ఉన్నది. ఆశీర్వాదం సహోదరుడు మరి మేరీ సహోదరితో వివాహము మరి 20వ తారీఖు డిసెంబర్ జరగబోతున్నది. So let us all pray that all the whole marriage can go well. Okay, please remember this marriage in a prayer. మరి మన అందరము ప్రార్థన చేద్దాం. మరి ఆ యొక్క వివాహము మరి మరి ఎటువంటి అడ్డంకి లేకుండా మరి మరి సరిగా జరగాలని. Amen. So not only that, and even the brother Moses want to thank whole church for praying for him as he was suffering with the high fever. So by God's grace, with all our prayers, he totally recovered from fever. మరి మోజెస్ సహోదరుడు మరి గత వారము అధిక జ్వరముతో బాధపడుతున్నారు. మరి స్వస్థత చెందాడు కాబట్టి మరి మనందరి ప్రార్థనల కోసము మరి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నారు. Amen. So these are the few announcements. So before we close, let us all pray. So I request brother Anthony brother can pray and close. మరి ఇంతటితో ప్రకటనలు ముగుస్తున్నవి. మరి ప్రార్థన చేసుకుని ముగిద్దాం. Let us all bow down heads and అందరూ తలలు వంచి ప్రార్థించుకుందాం. సర్వోన్నతుడా, సర్వశక్తిమంతుడా, సర్వ సృష్టికి కర్తవైన దేవా, స్తోత్రం ప్రభా. మరి ఈ యొక్క ఆదివార కాలంలో మరి మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క గొప్ప సందేశం బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభా. మరి మహిమ ఘనత నీకే ప్రభా. మరి నీ యొక్క ఆత్మను మాలో ప్రతి ఒక్కరిలో ఏర్పరిచినందుకు స్తోత్రం ప్రభా. మరి మమ్మల్ని మీరు మరి బలపరిచిన విధానాన్ని బట్టి స్తోత్రం ప్రభా. మరి మేము దాన్ని గ్రహించి మా యొక్క తలాంతులను గ్రహించి మరి మీకు మహిమకరముగా ఆ తలాంతులను ఉపయోగించుకునే శక్తిని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మమ్మల్ని బలపరచండి ప్రభా. మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రభా. అవును ప్రభా. మరి మాలో ప్రతి ఒక్కరు మరి మీకు ఘనత మహిమ తెచ్చే విధముగా ఐక్యపరచబడి మరి ఏక రీతిగా మరి ముందుకు వెళ్ళే శక్తిని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మరి ఒకటే గమ్యము మేము కలిగి ఉన్నాము ప్రభా. అది పరలోక రాజ్యమై ఉంటున్నది ప్రభా. మరి మేమందరము మరి తిరిగి అక్కడ చేరి మరి మేము కలుసుకునే విధంగా మరి మా అందరి యొక్క ప్రయాస ఉండే విధంగా మమ్మల్ని నడిపించండి ప్రభా. అవును ప్రభా. మరి యొక్క ఆదివారంలో మరి మాతో చేరిన స్నేహితులందరినీ బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభా. మరి వారందరూ ప్రభా మరి మీ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఎరిగి మరి జీవించే శక్తిని వారికి దయచేయండి ప్రభా. నడిపించండి ప్రభా. మరి వారి హృదయాల్లో వారు మరి మిమ్మల్ని ఎరిగే విధంగా వారిని బలపరచండి ప్రభా. చెప్పబడిన వాక్యాన్ని మరి మేము మరి హృదయంలో దాచుకొని భద్రపరచుకొని దానిని అనుసరించి జీవించే శక్తిని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మేమందరము మరి అత్యధికముగా ప్రయాసపడి మరి మా సంఘమును ముందుకు నడిపించే విధముగా మా యొక్క తలాంతును ఉపయోగించుకునే శక్తిని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మేము మరి ఏ విధంగా మరి ఏక మనస్కులమై మరి ఏకరీతిగా ఉండాలో మాకు నేర్పించండి ప్రభా. మాలో విభేదాలను తొలగించండి ప్రభా. మాలో ఉన్న అనైక్యతను మాలో ఉన్న ఎటువంటి అడ్డంకిని కూడా తొలగించి మరి మీ యొక్క నామము ద్వారా మమ్మల్ని అందరినీ ఐక్యపరచండి ప్రభా. నడిపించండి ప్రభా. మరి ఈ సందేశాన్ని ఇచ్చిన వారిని బట్టి కృతజ్ఞతలు ప్రభా. మరి అదే విధంగా మరి దేవుని ఆత్మ ద్వారా ఈ సందేశం మాకు చేరిందని మేము విశ్వసించి మరి ఆ యొక్క సందేశంను మరి మేము మరి అనుసరించే శక్తిని మాకు దయచేయండి ప్రభా. మా యొక్క సంఘాన్ని నడిపించండి ప్రభా. చేరిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభా. మరి జరగబో వివాహమునకు మరి మీకు మరి మీ యొద్ద ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా. మరి వివాహాన్ని మీరు ఘనముగా జరిపించండి ప్రభా. మీ యొక్క నామ మహిమార్థముగా జరిపించండి ప్రభా. మరి మేము చేయు ప్రతి ఒక్క ప్రార్థనలు మాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని మరి మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభా. ఎవరైతే అస్వస్థత ఉన్నారో, ఎవరైతే అవసరతలతో ఉన్నారో వారందరినీ మరి మీరు ముట్టి స్వస్థపరచండి ప్రభా. మీరు మరి సమృద్ధిని కలగజేసే దేవుడు ప్రభా. మరి మీ ఎడల విశ్వాసంతో మరి ఎదిగి మేమందరము మరి సంఘముగా అభివృద్ధి చెందే విధంగా మా అందరినీ ప్రోత్సాహపరిచి మరి నడిపిస్తారని రాబో వారమంతా మీరు మాకు తోడై ఉంటారని నమ్ముచు ఈ యొక్క చిన్న ప్రార్థన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.